ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ ദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യാമദാനന്ദാ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 26-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 21. ഓക്കെ, മാതാജി സ്ക്രീന് കാണല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്തിഹ വൈ സർവാഭിഗമസ്തമമുത്ര നിരയേ വർത്തമാനം വജ്രകണ്ഠകശാൽമലീമാര്യോപനിഷ്കർഷന്തി. യസ്തിഹ വൈ സർവാഭിഗമസ്തമമുത്ര നിരയേ വർത്തമാനം വജ്രകണ്ഠകശാൽമലീമാര്യോപ്യനിഷ്കർഷന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്തിഹ വൈ സർവാഭിഗമസ്തമമുത്ര നിരയേ വർത്തമാനം വജ്രകണ്ഠകശാൽമലീമാര്യോപനിഷ്കർഷന്തി. യസ്തിഹ വൈ സർവാഭിഗമസ്തമമുത്ര നിരയേ വർത്തമാനം വജ്രകണ്ഠകശാൽമലീമാര്യോപനിഷ്കർഷന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ആംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്തിഹ വൈ സർവാഭിഗമസ്തമമുത്ര നിരയേ വർത്തമാനം വജ്രകണ്ഠകശാൽമലീമാരോപ്യനിഷ്കർഷന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്തിഹ വൈ സർവാഭിഗമസ്തമമുത്ര നിരയേ വർത്തമാനം വജ്രകണ്ഠകശാൽമലീമാരോപ്യനിഷ്കർഷന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
हरे कृष्ण माताजी। वत्सल हरे शाहजी कृष्ण माताजी प्रभुजी। चलिए गुरुजी। हरे कृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय यस्त्विहा वै सर्वाभिगमस्तममुत्रनिरये वर्तमानं वज्रकण्टकशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी। विजयनारायण माताजी चलिए गुरु माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय यस्ति वै सर्वाभिगमस्तमु ममुत्र निरये वर्तमानं वज्रकण्डकशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। पंकजाक्षी माताजी चलिए गुरु माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्तिहा वै सर्वबीघामस्तममुद्रतिरये वर्तमानं वज्रकण्डकशालामलि मरोभ्य निष्कषन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय यस्तिह वै सर्वाभिगमस्तमस्मित्रशिरये वर्तमानं वज्रगन्धक शाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पद्मा कुमारी माताजी चलिए गुरु माताजी। हरे 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 कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्ति वै सर्वाधिगमस्तममुत्तनिधये वर्तमानं वज्रकण्डकशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निर्मला माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्तिहा वै सर्वाभिगमस्तममुत्र निरये वर्तमानं वज्रकण्डकशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिता कुमारी माताजी चलिए गुरु माताजी। हरे कृष्ण। अनम्यूट करो माताजी। अनिता कुमारी माताजी हरे कृष्ण। अलसलाम माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय यस्तिहा वै सर्वाभिगमस्तममूत्र निरये वर्तमानं वज्रकण्डक शाल्मलीम् आरोप्य निष्कर्षन्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। उषा नायर माताजी चलिए गुरु माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्तिका वै सर्वाभिगमस्तममुत्तरनिरये वर्तमानं वज्रगण्ड कशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। रंगमणि माताजी चलिए गुरु माताजी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्तिहा वै सर्वाभिगमस्तममुत्र निरये वर्तमानं वज्रकण्डकशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शारदा शिव संजय दस माताजी चलिए। हरे चलिए। कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्तिहा वै सर्वाभिगमस्तममुत्रनिरये वर्तमानं वज्रकण्डकशाल्मलीम् आरोप्य निष्कर्षति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ चलिए गुरु। अनिता कुमारी माताजी हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्तिह वै सर्वाभिगमस्तममूत्र निरये वर्तमानं व्रजकण्डक शाल्मली आरोप्य निष्कर्षयन्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबर माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय यस्तिह वै सर्वाभिगमस्तममुत्र निरये वर्तमानं वज्रकण्डक शाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीतारामन माताजी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ चलिए।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്തിഹ വൈ സർവാഭിഗമ സ്തമമൂത്ര നിരയേ വർത്തമാനം വജ്രകണ്ഠകശാൽ മലീലമാരോപ്യ നിഷ്കർഷന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण। वसंत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्तिह वै सर्वाभिगमस्तममुत्र निरये वर्तमानं व्रजकण्डकशाल्मली आरोप्य निष्कर्षन्ते. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। विजयश्री माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणामम प्रभु जी। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्तिह वै सर्वाभिगमस्तममुत्र निरये वर्तमानं व्रजकण्डकाश्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भारतीय माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्तिह वै सर्वाभिगमस्तममुत्र निरये वर्तमानं भद्रकण्डकशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। रमणी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्तिह वै सर्वाभिगमस्तममुत्र निरये वर्तमानं वज्रकण्डकशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला गोपालन माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्तिह वै सर्वाभिगमस्तममुत्र निरये वर्तमानं वज्रकण्डकशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ते. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुप्रदीप माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्तिह वै सर्वाभिगमस्त हरे कृष्ण। तनुप्रदीप माता जी। चलो हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्तिह वै सर्वाभिगमस्तममुत्र निरये वर्तमानं वज्रकण्डकशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गीता टी माता जी। चलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्त्विह वै सर्वाभिगमस्तममुत्र निरये वर्तमानं वज्रकण्डकशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रीजय जी माता जी। चलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। यस्तिह वै सर्वाभिगमस्तममुत्र निरये वर्तमानं वज्रकण्डकशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. പ്രവർത്തനം ഭാഗത്ത് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമികൾ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. യാതൊരു വകതിരിവുമില്ലാതെ പുരുഷന്മാരോടും മൃഗങ്ങളോടും പോലും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ മരണാനന്തരം യമരാജന്റെ കിങ്കരന്മാർ വജ്രകണ്ഡകശാൽമലി നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഈ നരകത്തിൽ ഇടിമിന്നലിന്റെ ശക്തിയുള്ള മൂർച്ചയുള്ള മുള്ളുകളോട് കൂടിയ ഒരു ഇലവ് മരമുണ്ട്. യമരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാർ പാപിയായ വ്യക്തിയെ ആ മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി ശക്തിയിൽ താഴേക്ക് വലിക്കുകയും അവന്റെ ശരീരമാസകലം മുള്ളുകൾ തറഞ്ഞു കയറി കീറി
മുറിയുകയും ചെയ്യും. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ലൈംഗിക തൃഷ്ണാതി തീവ്രമാകിയാൽ ഒരു പുരുഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പശുവിനോടോ ഒരു സ്ത്രീ ചിലപ്പോൾ ഒരു നായയോടോ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു വന്നേക്കാം. അത്തരം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ വജ്രകണ്ഠക ശാൽമലി നരകത്തിൽ തള്ളപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നും അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം എത്ര കഠിനമായ പാപകർമ്മമാണെന്ന് നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ നരക വർണ്ണനകൾ ചിലർ വിശ്വസിച്ചില്ലെന്ന് വരാം. വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരുവനും ഒന്നിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയാത്ത വിധം പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ എല്ലാം സംഭവിക്കും. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നാഷ്ടികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഗുരുദായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ അതുപോലുള്ള ആ തപ്തസുർമി എന്നുള്ള നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ അതുപോലുള്ള ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അല്ല പുരുഷനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പുരുഷന് സ്ത്രീയുടേതായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഇരുമ്പിന്റെ ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പിന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. അതുപോലെ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ രൂപം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ ആലിംഗനം ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷകൾ ലഭിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളോടും ചിലപ്പോൾ പുരുഷന്മാരോട് പോലും അല്ലെ. ഇപ്പോ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഇപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പുരുഷന്മാരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിവാഹം എന്തിനാണ്, ഏത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കേവലം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ ചില മൃഗങ്ങളോടുമൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വജ്രകണ്ഠക ശാൽമലി എന്നുള്ള നരകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ഇടിമിന്നലിന്റെ ശക്തിയുള്ള മൂർച്ചയുള്ള മുള്ളുകളുള്ള ഒരു മരമുണ്ട് പറയുന്നത്, ഇലവ് മരമുണ്ട്. അതിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ട് താഴേക്ക് വലിക്കുകയും അങ്ങനെ മുള്ളുകൾ തടഞ്ഞു കയറിയിട്ട് വേദനിക്കുകയും മുറിയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ പറയുന്നു കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ഇങ്ങനെയുള്ള അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എത്ര കഠിനമായിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളാണ്, എത്രയും വലിയ ശിക്ഷയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ചില ആൾക്കാരൊന്നും ഇതിൽ വിശ്വസിക്കില്ല അല്ലെ. ഈ നരക വർണ്ണനകൾ ചിലർ വിശ്വസിച്ചില്ലെന്ന് വരാം. വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരുവനും ഒന്നിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയാത്ത വിധം പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാലെല്ലാം സംഭവിക്കും. വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്താണ് ശിക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും. അവിടെ യാതൊരു സ്വാധീനവോ കൈക്കൂലിയോ അല്ലെ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ വിലപ്പോവില്ല. ഇവിടെയുള്ള നിയമത്തെയൊക്കെ മറ്റുള്ള ഭരണകൂടത്തെയും ഒക്കെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ പല രീതിയിലും പല കുറ്റവാളികളും കൊടും കുറ്റവാളികൾ വരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അവര് അത് പലതരത്തിലും സ്വാധീനിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷയിലൊക്കെ ഇളവ് വാങ്ങിയിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്നു അല്ലെ. വീണ്ടും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്താണ് അത് അവരത് കാണുമ്പോൾ വേറെ ആളും എന്താണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ ശിക്ഷ എന്ന് വെച്ച് അല്ലെ. എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷയാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ജനങ്ങൾ ഭയക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേറെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ വലിയ ശിക്ഷകൾ നൽകേണ്ടി വരും.
രാജഭരണങ്ങൾ നടക്കുന്ന അറബ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ ഉടനെ വധിക്കുകയാണ്, പിന്നെ വീണ്ടും വെച്ച് നിൽക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ ഉടനെ വധിക്കും. വാളെടുത്തിട്ട് അവര് 2 കഷ്ണങ്ങളാക്കി കളയും. പിന്നീട് അങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷ ഒരിക്കലും ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം അല്ലെ. ഇവിടെ ശിക്ഷകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല സുഖമായിട്ട് കുറച്ചു കാലം ജയിലിൽ കഴിയാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങാം, വീണ്ടും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവർക്കൊരു നല്ല പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ക്രിമിനൽസ് ഇവിടെ വളരുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതേ ക്രിമിനൽ തന്നെ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം ചെയ്യാൻ അവര് താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല. എന്താണ്, അവിടെയുള്ള ശിക്ഷ അത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ ചില ആൾക്കാരൊന്നും ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു നരകമുണ്ടെന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന്. വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, പ്രവാചകർ പറയുന്നു, തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേ മതിയാവൂ എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് 22ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏദിഹാ വൈരാജന്യ രാജപുരുഷവാ അപാഗണ്ഡ ധർമ്മസേതുന്നി ബിന്ദന്തി തേ സംവരേത്യ വൈതരണ്യ വൈതരണ്യാണെന്നാണ്. അപ്പൊ അത് അവിടെ എന്തോ ഒരു ലെറ്റർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയതാണ്. വൈതരണ്യം എന്നുള്ളതാണ്. യദിഹാ വൈരാജന്യ രാജപുരുഷാവാ അപാഗണ്ഡാ ധർമ്മസേതുൻ വിന്ദന്തി തേ സംവരേത്യ വൈതരണ്യാ നിപതന്തി ഭിന്നമര്യാദസ്തസ്യാം നിരയപരികാഭൂതായാം നദ്യാം യോധോ ഗണൈരതസ്തദോ പശ്യമാണോ ആത്മനാന വിയുജ്യമാനശാസുബിരുഹ്യമാനസാഗേന കർമ്മ പാകമനുസ്മരന്തോ വിൺമൂത്രഭൂയശോണിത കേശനഗാസ്തി മേധോ മാംസ വസാവഹീന്യമുപത്യന്തേ. ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷയാണെന്നല്ലേ. അപ്പൊ അത് നേരിട്ട് അവിടെ പോയാലുള്ള കാര്യം എന്തായിരിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരുവൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനെയോ രാജകുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കുടുംബത്തിലെയോ അംഗത്തെ പോലെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള അവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനെ നിന്ദിക്കുന്ന പക്ഷം തരം താഴ്ത്തപ്പെടുകയും മരണസമയത്ത് നരകനദിയായ വൈതരണിയിൽ എറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ നദി ചുറ്റിനും കിടങ്ങോട് കൂടിയ ഒരു നരകമായതിനാൽ അതിൽ നിറയെ അതിക്രൂരമായ ജലമൃഗങ്ങൾ. അവ പാപിയായ മനുഷ്യനെ വൈതരണി നദിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവനെ ഭക്ഷിച്ചു തുടങ്ങുമെങ്കിലും അവന്റെ ജീവിതം അങ്ങേയറ്റം പാപമംഗലമാകിയാൽ അവന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കില്ല. അവൻ നിരന്തരം തന്റെ പാപപ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് മലവും മൂത്രവും ചലവും ചോരയും നഖങ്ങളും അസ്ഥികളും മജ്ജയും മാംസവും കൊഴുപ്പും നിറഞ്ഞ ആ നദിയുടെ ഭീകരാവസ്ഥയിൽ കിടന്ന് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ വരുന്ന ഒരു ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനോ രാജകുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗത്തെ പോലെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള അവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനെ നിന്ദിക്കുന്ന പക്ഷം തരം താഴ്ത്തപ്പെടുകയും മരണസമയത്ത് നരകനദിയായ വൈതരണിയിൽ എറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഓരോരോ വിഭാഗത്തിനും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ നിന്ദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള വൈതരണി നദിയിൽ എത്തിപ്പെടുന്നവർ. ഓരോരോ ക്ഷത്രിയനായാലും അല്ലെ, വൈശ്യനായാലും ശൂദ്രനും ബ്രാഹ്മണനും എല്ലാവർക്കും ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഓരോരോ 4 വർണ്ണങ്ങളിലും 4 കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ അവരവരുടെ ആ കർത്തവ്യം അത് നിർവഹിക്കാതെ
അതിനെയൊക്കെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പെരുമാറുന്നവരൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഈ വൈതരണിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അല്ലെ. ഓരോരോ വിഭാഗത്തിനും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ. ബ്രാഹ്മണൻ വേദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണൻ പോയിട്ടൊരു ശൂദ്രൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, ശൂദ്രന് ബുദ്ധിയില്ല, ശൂദ്രൻ അങ്ങനെയുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അധാർമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ബുദ്ധിയും കഴിവും എല്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ. ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയുന്ന വ്യക്തി തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ശിക്ഷ കുറച്ച് കാഠിന്യമുള്ളതായിരിക്കും. അജ്ഞനായുള്ള ഒരുത്തിന് അവനും ശിക്ഷ കിട്ടും, എന്നാൽ അതിന്റെ തോതെന്താണ്? എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ പാപമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് കൂടുതൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ കാഠിന്യം ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും കാണാം, എന്താ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അവരുടെ ധർമ്മം പാലിക്കാത്ത അതിനൊക്കെ നിന്ദിച്ച് സംസാരിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ശിക്ഷ ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈതരണി നദിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞിടും, അവിടെ കുറെ കാലങ്ങള് കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിലെ ക്രൂര മൃഗങ്ങളുണ്ട് ജലത്തിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു, അവരൊക്കെ കടിച്ചു പറിക്കും. അവിടെയുള്ള ആ നദിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള അശുഭകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ നദിയിൽ നിറയെ ഉള്ളത്. മലവും മൂത്രം ചലവും ചോരയും നഖങ്ങളും അസ്ഥികളും മജ്ജയും മാംസവും കൊഴുപ്പും നിറഞ്ഞ ആ നദിയുടെ ഭീകരാവസ്ഥയിൽ കിടന്ന് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്രയും എന്താ പറയാ വെറുപ്പ് തോന്നും അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെ. അപ്പോ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോ ശിക്ഷകളുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു അല്ലെ. പ്രഭാതർ പറയുന്നവർ ഇത് വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷകൾ ലഭിക്കും. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേദിഹാ വൈ വൃഷണീപദയോ നഷ്ടശൗചാചാര നിയമാസ്ത്യ ലജ്ജാ പശുചര്യാം ചരന്തി തേ ചാവിപ്രേത്യ ഭൂയവിന്മൂത്ര ശ്രേഷ്മമലാ പൂർണാർണവേ നിപതന്തി തദേവ ദാദിവീവത്സിത ശ്മശന്തി. അധമവർഗത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ശൂദ്രകളുടെ ലജ്ജാഹീനരായ ഭർത്താക്കന്മാർ തികച്ചും മൃഗീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനാൽ അവർക്ക് സ്വൽസ്വഭാവമോ ശുദ്ധിയോ ക്രമീകൃത ജീവിതമോ ഇല്ല. മരണാനന്തരം അത്തരം വ്യക്തികളെ പുയോദം എന്ന നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ അവരെ ചലം, മൂത്രം, ഉമിനീര് തുടങ്ങിയവ നിറഞ്ഞ ഒരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് എറിയുകയും ചെയ്യും. സ്വയം ഉയരാൻ കഴിയാത്ത ശൂദ്രന്മാർ ആ സമുദ്രത്തിൽ പതിക്കുകയും അത്തരം അറപ്പുളവാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഭക്ഷിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ പാടി: കർമ്മകാണ്ഡ നാനകാണ്ഡ കേവല വിശേരപാണ്ഡ അമൃത ബലിയേകായ നാനായോനി സദാ ഫിരേ കദര്യ ഭക്ഷണ കരേ താരജന്മാദപതയായ. കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റെയും ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിന്റെയും അഥവാ ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളുടെയും മുഹാഭോഗങ്ങളുടെയും പാതകൾ പിന്തുടരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മനുഷ്യജന്മത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും അവർ ജനപ്രതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിലേക്ക് നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ചലം, മലം, മൂത്രം, ഉമിനീര് തുടങ്ങിയ അറപ്പുളവാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഭക്ഷിക്കുവാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന പൂയോദ നരകത്തിൽ, പൂയോദം എന്നു പേരുള്ള നരകത്തിൽ പതിക്കുവാൻ എല്ലാ സാധ്യതകളുമുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകം ശൂദ്രന്മാരെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് സാരവത്താണ്. ശൂദ്രനായി ജനിക്കുന്ന ഒരുവൻ ജുഗുപ്സുളവാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഭക്ഷിക്കുവാൻ പൂയോദ സമുദ്രത്തിലേക്ക് തുടർച്ചയായി തിരിച്ചു പോകണം. അതിനാൽ ജന്മനാ ശൂദ്രനായ ഒരുവന് പോലും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരാൻ കഴിയും. അതാണ്
മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പൊരുൾ ഓരോരുത്തരും സ്വയം പുരോഗതി പ്രാപിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത 4:13 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെയും അവയ്ക്കനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വിഭാഗങ്ങൾ എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ഒരുവൻ യോഗ്യത കൊണ്ടൊരു ശൂദ്രനാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ അവന്റെ അവസ്ഥ ഉയർത്താനും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരാനും പരിശ്രമിക്കണം. ഒരുവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തു തന്നെയായാലും അവൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ അഥവാ വൈഷ്ണവന്റെ തലത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുത്. വാസ്തവത്തിൽ ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ തലത്തിലേക്ക് വരണം. അപ്പോൾ അവൻ യാന്ത്രികമായി ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരും. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ. കാരണം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വൈഷ്ണവന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18:66 പറയുന്നത് പോലെ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജഃ. മറ്റെല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിച്ച് എനിക്ക് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക. ഒരുവൻ ശൂദ്രന്റെയും ക്ഷത്രിയന്റെയും വൈശ്യന്റെയും തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ബ്രാഹ്മണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വൈഷ്ണവന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. കൃഷ്ണൻ ഇത് ഭഗവത്ഗീത 9:32 ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നു. മാം ഹി പാർത്ഥ വ്യപാശ്രിത്യ യേ അഭിസ്യൂപാപയോനയാ സ്ത്രിയോ വൈശ്യസ്തദാ ശൂദ്രാസ്തേ അഭിയാന്തി പരാം ഗതി. അല്ലയോ പൃഥ്വിയുടെ പുത്ര, എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ അധമ ജന്മത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും സ്ത്രീ വൈശ്യർ അതുപോലെ ശൂദ്രർ പരമമായ ലക്ഷ്യത്തെ സമീപിക്കുവാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിതം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ആ സൗകര്യം എല്ലാവർക്കും നൽകപ്പെടണം. ഒരുവൻ ശൂദ്രനോ വൈശ്യനോ സ്ത്രീയോ ക്ഷത്രിയനോ ആരായാലും ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയുടെ ലക്ഷ്യം. എന്തായാലും ഒരുവിന് ശൂദ്രനായി തുടരുന്നതിലാണ് സംതൃപ്തിയെങ്കിൽ അവൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. തത് ഏവാദി വീപൽസിതമശ്നന്തി. ഇവിടെ ശൂദ്രന്മാരിലുള്ള അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ അവരെ പുയോദം എന്ന നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ചലം, മൂത്രം, മലം, ഉമിനീര് ഇവയൊക്കെ നിറഞ്ഞുള്ള സമുദ്രത്തിൽ ഇടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ അടിയുള്ള വസ്തുക്കള് ഭക്ഷിക്കുവാൻ നിർബന്ധരാകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. മൃഗീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ശൂദ്രന്മാർ. ഇപ്പോ പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥ പറയുന്നു, ശൂദ്രന്റെ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ച് ബ്രാഹ്മണന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതിന് ശ്രമിക്കാത്തവന് ഇങ്ങനെയുള്ള നരകലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കുക മാത്രമേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അല്ലേ? ശാസ്ത്രം പറയുന്നു, കലോ ശൂദ്ര സംഭവ. കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ശൂദ്രന്റെ നിലവാരത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് പറയും. എങ്കിലും അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുകയും ഭക്തിത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അല്ലെ? പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജന്മം കൊണ്ടല്ല, അല്ലെ, ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശാല. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ തരംതിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഒരു ശൂദ്രന്റെ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു ഉന്നത വ്യക്തിയായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുകയും ഒരു വൈഷ്ണവനാവുകയും, അല്ലെ, ഒരു വൈഷ്ണവന് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെയാണ്. ശൂദ്ര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉയർന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാലും അവരതൊന്നും സ്വീകരിക്കാത്ത ഇങ്ങനെ മൃഗീയ ജീവിതം തന്നെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, അധാർമികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം തുടരുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുക തന്നെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരുവൻ യോഗ്യത കൊണ്ടൊരു ശൂദ്രനാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ അവന്റെ അവസ്ഥ ഉയർത്താനും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരാനും പരിശ്രമിക്കണം. ഒരുവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തു തന്നെയായാലും അവൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ അഥവാ വൈഷ്ണവന്റെ തലത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുത്. വാസ്തവത്തിൽ
ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ തലത്തിലേക്ക് വരണം. അപ്പോൾ അവൻ യാന്ത്രികമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തീരും. കൃഷ്ണാവത പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ. കാരണം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വൈഷ്ണവന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അതിൽ പറയുന്നു, ലോകം മുഴുവൻ ഈ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുവാനും ശൂദ്രന്റെ നിലവാരത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഉയർന്നു വരാനായിട്ടും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. മറ്റെല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിച്ച് എനിക്ക് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുക. ഒരുവൻ ശൂദ്രന്റെയും ക്ഷത്രിയന്റെയും വൈശ്യന്റെയും തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ബ്രാഹ്മണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വൈഷ്ണവന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾക്ക് ജാതിയോ കുലമോ സമ്പത്തോ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. ഇത്ര മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിന് നേരത്തെ നമ്മളെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. മനുഷ്യന്റെ ജന്മം തന്നെ വേണമെന്നില്ല. മൃഗങ്ങളുടെ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് വരെ ഗജേന്ദ്രനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുവാൻ, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ജാതിയോ മതമോ കുലമോ സമ്പത്തോ അല്ലെ സൗന്ദര്യമോ ശക്തിയോ ഇതൊന്നും പ്രധാനമല്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വാസം ഇത്ര മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ. എന്തായാലും ഒരു ശൂദ്രനായി തുടരുന്നതാണ് സംതൃപ്തിയെങ്കിൽ അവൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. തത് ഏവാദിവത്സിതമസ്തി. അതിൽ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചു. എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഇങ്ങനെയുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുവാനും ഒക്കെ അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലെയും ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അതില് ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുകയും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും നാമം ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അല്ല, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നാൽ മതി, ഞാൻ ഇനി ശൂദ്രനായിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുള്ളവരെന്താണ്? അങ്ങനെ അവരൊരിക്കലും നന്നാവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചേ മതിയാവൂ എന്ന് 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വഗർദപദയോ ബ്രാഹ്മണദയോ മൃഗയാ വിഹാര അദീർത്തേ ച മൃഗാൻ നിഘ്നന്തി താനവി സംഭരേതാം ലക്ഷ്യഭൂതാൻ യമപുരുഷ ഇഷുഭിർവിത്യന്തി. ഉന്നത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുവൻ അഥവാ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ അവന്റെ വളർത്തുനായകൾ, കോവർ കഴുതകൾ എന്നിവകളുമായി വനത്തിൽ പോയി വന്യമൃഗങ്ങളെ അനാവശ്യമായി വേട്ടയാടുന്നതിൽ ഹരം കൊള്ളുന്ന പക്ഷം അവൻ പ്രാണരോധം എന്ന നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടും. അവിടെ യമഭൃത്യന്മാർ അവനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയും അസ്ത്രങ്ങളാൽ തുളച്ചു കീറുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്താ പറയാ, കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും കൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ അനാവശ്യമായിട്ട് വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ വേട്ടയാടുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരാൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആളെന്താണ്? പ്രാണരോധം എന്ന നരകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. അവിടെ യമകിങ്കരന്മാരി അവനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ വധിക്കുമെന്ന്, തുളച്ചു കീറും, വേദനിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയും. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സാംസ്കൃതിക. പാശ്ചാത്യ നാടുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ യാഥാസ്ഥിതികൾ, വനത്തിലെ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത് തങ്ങളുടെ വളർത്തു നായ്ക്കളെയും കുതിരകളെയും അകമ്പടി കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറായാലും കിഴക്കായാലും യാഥാസ്ഥിതികരായ ആളുകൾ വനങ്ങളിൽ കടന്ന് വന്യമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കലിയുഗത്തിൽ പരിഷ്കാരമായി സ്വീകരിച്ചു.
ഉന്നത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ എന്നിവ ഉന്നത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം പോഷിപ്പിക്കുകയും തങ്ങളുടെ തലത്തിൽ ഉയരാൻ ശൂദ്രന്മാർക്കും ഒരവസരം നൽകുകയും ചെയ്യണം. അതിനു പകരം നായാട്ടിൽ മുഴുകിയാൽ അവർ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. യമഭൃത്യന്മാർ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും വസ്ത്രങ്ങളാൽ തുളച്ചു കീറുകയും മാത്രമല്ല, മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ചലം, മലം, മൂത്രം, ഉമിനീര് തുടങ്ങിയവയെ അറപ്പുളവാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ നിറഞ്ഞ സമുദ്രത്തിൽ തള്ളുകയും ചെയ്യും. സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നിട്ടുള്ളവരാണ് ബ്രാഹ്മണരും, ക്ഷത്രിയരും, വൈശ്യവരും ഒക്കെ അല്ലെ. അവര് ശൂദ്രന്മാര് ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനാവശ്യമായിട്ട് മൃഗങ്ങളെ വധിക്കരുത്, നായാട്ടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള തന്നെ ശിക്ഷ, യമരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാർ അസ്ത്രങ്ങൾ എഴുതിട്ട് ഇവരെയും പീഡിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചലം, മലം, മൂത്രം, മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ അതൊക്കെ ഉള്ള സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേദിഹാ വൈ ദാംബികാ ദംഭയജ്ഞേഷു പശൂൻ വിശസന്ധിതാനമുഷ്മീം ലോകേ വൈശസേ നരകേ പതിതാൻ നിരയ പതയോ യാദയിത്വാ വിശസന്തി. കീർത്തനം ഭക്തിദാന സാംശയ. സ്വന്തം ഔന്നത്യത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുകയും ഭൗതികമായ അന്തസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മൃഗബലി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ മരണാനന്തരം വിശസനം എന്ന നരകത്തിലിടും. അവിടെ യമരാജന്റെ സഹായികൾ അളവറ്റ ദണ്ഡനകൾ നൽകിയ ശേഷം അവനെ വധിച്ചു കളയും. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത. ഭഗവത്ഗീത 6:41 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ശുചിനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭൃഷ്ടോഭിചായതേ. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഭക്തിയോഗം അനുഷ്ഠിച്ചത് മൂലം ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കുലീന കുടുംബത്തിലോ ജനിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ജന്മം ലഭിച്ചാൽ അത് അവന് ഭക്തിയോഗത്തിൽ പരിപൂർണത നേടുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കാം. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരുവൻ ദുഷിച്ച സഹവാസ നിമിത്തം തനിക്ക് അഭിജാത പദവി നൽകിയത് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വിസ്മരിക്കുകയും അവനത് കാളിപൂജ, ദുർഗാപൂജ തുടങ്ങി യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ദംഭ യജ്ഞേഷു എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ഒരുവൻ വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങളെ ലംഘിച്ച് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വെറും പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടി യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വർഷം അവൻ മരണത്തിന് ശേഷം ശിക്ഷാർഹനാണ്. കൽക്കത്തയിൽ കാളിദേവിക്ക് മുന്നിൽ ബലി കഴിച്ച മൃഗങ്ങളുടേതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന മാംസം വിൽക്കുന്ന ധാരാളം കശാപ്പ് ശാലകളുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെറിയ ഒരാടിനെ കാളിദേവിക്ക് ബലിയർപ്പിക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കൽപ്പനയുണ്ട്. ക്ഷേത്രാരാധനയുടെ പേരിൽ കശാപ്പ് ശാലകൾ നടത്താമെന്നും ദിവസവും അനാവശ്യമായി മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാമെന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ തീർച്ചയായും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾ ലഭിക്കും. ഇതാണ് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അല്ലെ തന്റെ ആ അന്തസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് യജ്ഞങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ് വിശസനം എന്ന നരകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. യമരാജന്റെ ഭൃത്യന്മാർ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവനെ ശിക്ഷകൾ നൽകുകയും അവനെ വധിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, ശുചിനാം ശ്രീമതാം ഗേഹി. ഒരാള് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിലോ അല്ലെ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കുടുംബത്തിലോ ഒരു സമ്പന്നന്റെ കുടുംബത്തിലോ ഒക്കെ ജന്മമെടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭക്തിയോഗം പൂർത്തിയാക്കാനും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനുമായിട്ടാണ്.
ഒരുവൻ ദുഷിച്ച സഹവാസ നിമിത്തം തനിക്ക് അവിജാത പദവി നൽകിയത് പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വിസ്മരിച്ചിട്ട് അവൻ അത് കാളി പൂജ, ദുർഗ പൂജ തുടങ്ങിയ യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത് കൽക്കട്ടയിലെ കാളി ദേവിയുടെ പ്രസാദമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിൽക്കുന്ന ധാരാളം മാംസങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ശാലകളുണ്ട്, അറവുശാലകളുണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു, കശാപ്പ് ശാലകളുണ്ട്. അവരെന്താണ് പേരിന് ഇത് കാളിദേവിയുടെ പ്രസാദമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് വിൽക്കുന്നു, അല്ലെ, അവനെ വധിക്കുന്നു. അതിന്റെ പേരിന് എന്താണ്, ഇത് ദേവിക്ക് ബലിയർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിൽക്കുന്നത്, അല്ലെ. എന്നാല് അതൊരു പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ. അവർക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാനും, അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കും നാവിന്റെ തൃപ്തിക്കുമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാണികളായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ വധിക്കുന്നു, അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ശിക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറയും. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്തിഹാ വൈ സവർണാം ഭാര്യാം ദിചോരേദഃ പായയതി കാമമോഹിതസ്തം പാപകൃതമമുത്ര രേതകുല്യാം പാദയിത്വാ രേതസംപായയന്തി. ദിജകുലങ്ങളിലെ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ ആദിയായ ദിജകുലങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഡ്ഢി അവന്റെ പത്നിയെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നതിന് അവളെ കൊണ്ട് തന്റെ രേതസ് പാനം ചെയ്യിക്കുന്നതാകിയാൽ അവൻ മരണാനന്തരം ലാലവശം എന്ന നരകത്തിൽ പതിക്കും. അവിടെ രേതസ് പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു നദിയിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്ന അവൻ സ്വന്തം രേതസ് പാനം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാകും. സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൊണ്ട് സ്വന്തം രേതസ് പാനം ചെയ്യിക്കുക എന്നത് അങ്ങേയറ്റം കാമവെറി കൊണ്ടവരുടെ കിരാതത്വമാണ്. ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ ശുക്ലം പാനം ചെയ്യിച്ചാൽ അവൾ അവനോട് വളരെ വിശ്വസ്തയായി ജീവിച്ചു കൊള്ളുമെന്ന് അങ്ങേയറ്റം മറപ്പുളവാക്കുന്ന നികൃഷ്ടമായ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർ പറയുന്നു. പൊതുവെ അധമവർഗത്തിൽപ്പെട്ട പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് ഈ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഉന്നത കുലത്തിലുള്ള ഒരുവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവൻ ലാലാഭാഷം എന്ന നരകത്തിൽ പതിക്കും. അവിടെ അവൻ സൂകരം എന്ന നദിയിൽ മുങ്ങി രേതസ് പാനം ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതനാവുകയും ചെയ്യും. ചെയ്യും. ഇവിടെ പറയുന്നത് വിഡ്ഢിയായിട്ടുള്ള കാമാർത്ഥിയുടെ ആൾക്കാരെന്താണ്, അവരുടെ രേതസ് പാനം ചെയ്യിക്കുവാനായിട്ട് ഭാര്യയെ നിർബന്ധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെന്താണ്, ഈ നരകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലലാവശം എന്ന നരകത്തില് പതിക്കും. അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള നദി തന്നെയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. രേതസിന്റെ ഒരു നദിയില് വീഴുകയും അവിടെ അവൻ ആ രേതസ് കുടിക്കുവാനായിട്ട് നിർബന്ധവനാവുകയും ചെയ്യും. 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യേ ദിഹ്വൈദസ്യവോ അഗ്നിദ ഗരദാഗ്രാമാൻ സാർത്താൻ വാ വിലുംബന്തി രാജനോ രാജപടാവ തശാവിഹി പരേത്യയമദൂത വജ്രദ്രംശ്രാശ്വാന സപ്തശതാനി വിംശതിംശ സർവസം ഗാദന്തി. ഈ ലോകത്തിൽ ചില വ്യക്തികൾ കൊള്ളയും കൊള്ളിവയ്പും തൊഴിലാക്കിയവരാണ്. അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭവനങ്ങൾക്ക് തീവയ്ക്കുകയോ അവർക്ക് വിഷം നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നു. രാജാധികാരത്തിലുള്ളവരും അഥവാ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ചിലപ്പോൾ വ്യാപാരികളെയും മറ്റും ആദായ നികുതിയുടെയും മറ്റു പലതിന്റെയും രൂപത്തിൽ കൊള്ളയടിക്കുന്നു. അത്തരം അസുരന്മാർ മരണാനന്തരം സാരാമേയാതനം എന്ന നരകത്തിൽ വീഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. ആ നരകത്തിൽ ഇടിമിന്നലിന്റെ ശക്തിയും മൂർച്ചയുമുള്ള പല്ലുകളോടുകൂടിയ 720 നായ്ക്കളുണ്ട്. യമദൂതന്മാരുടെ ആജ്ഞപ്രകാരം ആ നായ്ക്കൾ അത്തരം പാപികളെ ആർത്തിയോടെ കടിച്ചു കീറി വിഴുങ്ങുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശിവപ്രഭുപാദ്. കലിയുടെ യുഗത്തിൽ എല്ലാവരും 3 വിധത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളാൽ അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥരാക്കപ്പെടുമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മഴയുടെ അഭാവം, ക്ഷാമം, സർക്കാരിന്റെ കനത്ത നികുതി, മനുഷ്യ സമൂഹം കൂടുതൽ പാപികളായി തീരുന്നതിനാൽ മഴ കുറയുകയും അതുമൂലം സ്വാഭാവികമായും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. ക്ഷാമം മൂലമുള്ള ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും കരകയറാൻ സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ, പ്രത്യേകിച്ചും വ്യാപാരി സമൂഹത്തിന് മേൽ കനത്ത നികുതി ചുമത്തുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അത്തരമൊരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ അംഗങ്ങളെ ദസ്യു
മോഷ്ടാക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ. വഴിയാത്രക്കാരെ കൊള്ളയടിക്കുന്നവനായാലും ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന സർക്കാർ കൊള്ളക്കാരനായാലും അത്തരം ഒരുവനെ സാരമേയാതനം എന്ന നരകത്തിൽ എറിയുകയും അവൻ അവിടെ ആർത്തി പൂണ്ട ഭീകരരായ നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റ് നിരന്തരം വേദനിച്ച് പുളയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ദ്രോഹങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരുടെ വീടുകൾക്ക് തീ വയ്ക്കുക, അവർക്ക് വിഷം നൽകുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ശിക്ഷ നൽകുമെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ വ്യാപാരികളെയും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ആദായ നികുതി മറ്റുള്ള പല നികുതിയിലൂടെയും അവരൊക്കെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താണ് സാരമയോദനം എന്ന നരകത്തിൽ വീഴ്ത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നരകത്തില് ഇടിമിന്നലിന്റെ ശക്തി മൂർച്ചയുമുള്ള നായ്ക്കളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. 720 നായ്ക്കളുണ്ട്. യമദൂതരുടെ ആജ്ഞപ്രകാരം ആ നായ്ക്കളുടെ ഈ പാപികളൊക്കെ ആർത്തിയോടെ കടിച്ചു കീറിയിട്ട് വീഴുന്നു. ആദായ നികുതി സാധാരണ രീതിയിൽ ആദായ നികുതി അടക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ അവര് കൂടുതൽ കാശ് ആവശ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പലപ്പോഴും പീഡിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള പല കുറ്റകൃത്യങ്ങളും യുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവര്, അതുപോലെ തന്നെ കൊള്ളക്കാരി, പലതരത്തിലും ജനങ്ങളൊക്കെ പലതരം ദ്രോഹിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ കടുത്ത ശിക്ഷയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സാരാമേയാദനം എന്ന നരകത്തില് എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പ്രഭാതരോട് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട്, കലിയുഗത്തില് പലതരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ടാവും. മഴയുടെ അഭാവം, ക്ഷാമം, സർക്കാരിന്റെ നികുതി, ഇതൊക്കെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജനങ്ങളൊക്കെ പാപികളായിത്തീരുന്നു. ഭരണാധികാരികൾക്ക് അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അധർമ്മങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കും അല്ലെ. എന്താ പറയാ, പല തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ബ്രാഹ്മണരും പശുക്കളും ഒക്കെ അല്ലെ. നമോ ബ്രാഹ്മണ്യ ദേവായകോ ബ്രാഹ്മണ ഇതായ കൃഷ്ണായകോ. ഈ കലിയുഗത്തിൽ എന്താ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? പശുക്കളൊക്കെ ഒന്ന് തിന്നുന്നു, അറുത്ത് തിന്നുന്നു അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അനീതികളും അധർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള ക്ഷാമവും മറ്റുള്ള പ്രകൃതി ക്ഷോഭിക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നു. മഴയില്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പാപികളെ കൊണ്ട് മഴയില്ലാതാവുകയും അതുമൂലം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം ഇല്ലാതാവുകയും ക്ഷാമം മൂലമുള്ള ദുരിതങ്ങൾ കരകയറാൻ സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ പ്രത്യേകിച്ചും വ്യാപാര സമൂഹത്തിന് കനത്ത നികുതി ചുമത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പല കാര്യങ്ങളും ക്ഷാമം നേരിടുമ്പോൾ എന്താണ്? വലിയ നികുതി ചുമത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ എന്താണ്? ജനങ്ങളെ സർക്കാരും കൊള്ളയടിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നരകത്തിൽ സാരമേയാദനം എന്ന നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ നായ്ക്കള് കടിച്ചു കീറുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്തിഹവാനൃതം വദതി സാക്ഷ്യേ ദ്രവ്യവിനിമയേ ദാനേവ കദശ്ചിത് സവേ പ്രേത്യ നരകേ അവിജീമത്യതിശിരാ നിരവകാശേ യോജനശതോ പ്രാച്യാത് ഗിരിമൂർധന സമ്പാദ്യതേ യത്ര ജലമിവ സ്ഥലമശ്മ പൃഷ്ഠമവഭാസതേ തദവീചിമത്തിലശോ വിശീര്യമാണ ശരീരോ നമ്രിയമാണ പുനരാരോപിതോ നിപതതി. യസ്തിഹാവാനൃതം വദതി സാക്ഷ്യേ ദ്രവ്യവിനിമയേ ദാനേവ കദശ്ചിത് സവേ പ്രേത്യ നരകേ അവീചീമത്യദശിരാ നിരവകാശേ യോജനശതോ ശ്രായാത്
ഗിരിമൂർധന സമ്പാദ്യതേ യത്ര ജലമിവ സ്ഥലമശ്മപൃഷ്ടമവഭാസതേ തദവീചിമതിലശോ വിശീര്യമാണ ശരീരോ ന പ്രിയമാണ പുനരോരോപിതോ നിപതതി. ഒരു വ്യക്തി ഈ ജീവിതത്തിൽ കള്ളസാക്ഷി പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരം നടത്തുമ്പോഴോ ദാനം നൽകുമ്പോഴോ കള്ളം പറയുകയോ ചെയ്താൽ മരണാനന്തരം അവനെ യമകിങ്കരന്മാർ ശിക്ഷിക്കും. അത്തരം ഒരു മനുഷ്യനെ 800 മൈൽ ഉയരമുള്ള ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തല കീഴായി അവീച്ചിമത് നരകത്തിലേക്ക് എറിയുന്നു. തിരമാലകൾക്ക് സദൃശമായ ശിലകളാൽ നിർമ്മിച്ചതും ജലരഹിതവുമായ ഈ നരകത്തിന് താങ്ങുകളില്ല. അവിടെ ജലമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ നരകത്തെ അവീച്ചിമത് ജലരഹിതമായ നരകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പാപിയായ ആ മനുഷ്യൻ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും ആവർത്തിച്ച് എറിയപ്പെടുകയും അവന്റെ ശരീരം 100 കഷ്ണങ്ങളായി നുറുകുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും അവൻ മരിക്കാതെ ശിക്ഷയുടെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്താ പറയുന്നത്? കള്ളസാക്ഷി പറയുക അല്ലെ. പലപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ ഒരു ജോലിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരെയുണ്ട്. കള്ളസാക്ഷി പറയുന്നതാണ് അവരുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ. ആർക്ക് സാക്ഷികൾ വേണ്ടിക്കും അവരെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാക്ഷി പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് തൊഴിലായിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ കള്ളസാക്ഷി പറയുന്നത്. അതുപോലെ എന്താണ്? വ്യാപാരം നടത്തുമ്പോഴോ ദാനം നൽകുമ്പോഴോ കള്ളം പറയുകയോ ചെയ്താൽ, കള്ളം പറയാത്ത പ്രഭുപതിര് പറയും ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനും കള്ളം പറയാതെ ബിസിനസ് നടത്താൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. ബിസിനസ്സുകാരെന്താ പറയാ? സാധാരണ ആൾക്കാർ ഇതിന് വില കുറക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ലാഭം എടുക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ഇത് കിട്ടിയ പൈസക്ക് തന്നെയായിരുന്നു. പ്രഭുപതിര് പറയും കിട്ടിയ പൈസക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവനൊരിക്കലും മുതലാവില്ല അല്ലെ. അവന് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വാടക കൊടുക്കണം, ജോലിക്കാർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം അല്ലെ, അവന് വേറെ ടാക്സ് അടക്കണം, അവന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ലാഭം വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ പലരും അങ്ങനെയാണ് പറയാ. ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ പറയും ഇതിൽ ലാഭമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. അത് കളവാണ് അല്ലെ. ഒരിക്കലും ലാഭമില്ലാതെ ഒരാളും ബിസിനസ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ദാനം നൽകുമ്പോഴും കള്ളം പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ യമകിങ്കരന്മാര് ശിക്ഷ കൊടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു വലിയ 800 മൈൽ ഉയരമുള്ള പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടുന്ന് തല കീഴായിട്ട് താഴേക്ക് എറിയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. അബീച്ചിമത് എന്ന നരകത്തിലേക്ക് എറിയുന്നു എന്ന് പറയും. അവിടെ ജലമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ നരകത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള പേരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വേദനിക്കും അല്ലെ. വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്കാണ് വീഴുക. തിരമാലകൾക്ക് സദൃശമായ ശിലകളാൽ നിർമ്മിച്ച ജലരഹിതമായ ഈ നരകത്തിന് താങ്ങുകളില്ല. അവിടെ ജലമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ നരകത്തെ അവിജിമത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പാപിയായ മനുഷ്യൻ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ആവർത്തിച്ചറിയപ്പെടും. അവന്റെ ശരീരം 100 കഷ്ണങ്ങളായി നുറങ്ങുക ചെയ്യുമെങ്കിലും അവൻ മരിക്കാതെ ശിക്ഷയുടെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. അപ്പൊ മരിക്കില്ല. ഓരോരോ പ്രാവശ്യം താഴെ വീഴുകയും എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി മേലെ വീണ്ടും എറിയുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴേ ആൾക്കാരൊക്കെ കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞിട്ട് ധാരാളം പണം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ പല ആൾക്കാരും അത് അങ്ങനെയുള്ള കള്ളസാക്ഷി പറയുന്നതുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാർക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ ചെയ്യാത്ത ഒരു കുറ്റത്തിനാണ് കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞത്, ഞാൻ കണ്ടു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ സാക്ഷിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുറ്റവാളി മോചിപ്പിക്കപ്പെടും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ തന്നെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നിർത്താം. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്തിഹ വൈ വിപ്രോ രാജന്യോ വൈശ്യോ വാസോമ പീതസ്തത്കളത്രം വാസുരാം പ്രതസ്ഥോ വിവാപിപതി പ്രമാദസ്തേഷാം നിരയാം നിദാനാമുരസി പദാക്രമാസ്യേ വഗ്നീനാദ്രവമാണം കാഷ്ണായാസം നിഷിഞ്ചന്തി. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഹ്മണനോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ പത്നിയോ മദ്യം പാനം ചെയ്താൽ യമരാജന്റെ കിങ്കരന്മാർ അവരെ
അയപാനം എന്ന നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും മദ്യപിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്രതമധ്യയെ വ്യാമോഹിതനായി സോമരസം പാനം ചെയ്യുന്നവനെയും ഈ നരകം കാത്തിരിക്കുന്നു. അയപാന നരകത്തിൽ വെച്ച് യമഭടന്മാർ അവരുടെ നെഞ്ചിൽ കയറി നിന്ന് വായിലേക്ക് ഉരുക്കിയ ഇരുമ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ. ഒരുവൻ പേരിൽ മാത്രം ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കുകയും എല്ലാത്തരം പാപകർമ്മങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് മദ്യപാനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യരുത്. ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും അവരുടെ ക്രമങ്ങളുടെ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പെരുമാറണം. അവർ മദ്യപാനം ശീലമാക്കിയ ശൂദ്രരുടെ തലത്തിലേക്ക് താഴ്ന്ന വശം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ബ്രാഹ്മണരും ബ്രാഹ്മണന്റെ പത്നിമാരൊക്കെ മദ്യം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അയപാനം എന്നുള്ള നരകത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മദ്യപിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശൂദ്രൻ അത്രയും അധമ നിലവാരത്തിലാണ്. അവന് അറിവില്ല അല്ലെ, അവനിത് പാപകർമ്മമാണ്, ഇതൊന്നും അറിയില്ല അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് അവൻ ചെയ്യുന്നു, അവനും ശിക്ഷ ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ബ്രാഹ്മണരും ഇങ്ങനെയുള്ള മദ്യങ്ങളൊക്കെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, അവർക്ക് അതിനുള്ള ശിക്ഷ ലഭിക്കും. എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്, അയപാനം എന്നുള്ള നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ തിളക്കുന്ന ഉരുക്കിയ ഇരുമ്പ് വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇരുമ്പ് ഉരുക്കിയിട്ട് അതിങ്ങനെ ദ്രാവകമാക്കിയിട്ട് അത് വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും, മദ്യം കുടിച്ചതിനുള്ള ശിക്ഷയായിട്ട് എന്ന് പറയും. ഒരുവൻ പേരിൽ മാത്രം ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും, എല്ലാത്തരം പാപകർമ്മം പ്രത്യേകിച്ച് മദ്യപാനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യരുത്. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും അവരുടെ ക്രമങ്ങളുടെ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പെരുമാറണം. അവർ മദ്യപാനം ശീലമാക്കി ശൂദ്രരുടെ തരത്തിലേക്ക് താഴ്ന്ന വർഷങ്ങളുടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളവരാണ് ബ്രാഹ്മണർ. അവരാണ് മറ്റുള്ള 3 വിഭാഗങ്ങളെയും ശരിയാക്കേണ്ടത്. അവർക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ വേണ്ടത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഹ്മണര് മദ്യം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അവർക്ക് കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ ലഭിക്കും എന്നാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, നിതായ ഗുരു പ്രേമാനന്ദി. ഹരി ഓം, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്. ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. വിജയ ഏകാദശി അതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. വിജയ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ഇപ്രകാരം ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു: അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്നിൽ ദയവുണ്ടായി ഫാൽഗുന മാസത്തിൽ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന ഏകാദശിയെ പറ്റി വിവരിച്ചാലും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുപടി എഴുതി: അല്ലയോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവേ, വിജയ ഏകാദശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടാലും ഈ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന്റെ സമസ്ത പാതകങ്ങളും ഉടൻ തന്നെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടും. ഒരിക്കൽ നാരദമുനി ബ്രഹ്മദേവനോട് ആരാഞ്ഞു: അല്ലയോ ദേവന്മാരിൽ ഉത്തമനായനെ, ഫാൽഗുന മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന വിജയ ഏകാദശിയുടെ ഗുണാതിശയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിയാലും. ഇതിന് മറുപടിയായി ബ്രഹ്മദേവൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു: എന്റെ പ്രിയപുത്ര, ഈ പരമപവിത്രവും പുരാതനവുമായ വ്രതാനുഷ്ഠാനം സർവ്വവിധ പാപങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഏകാദശി ഉത്കൃഷ്ടമായ ഫലങ്ങളെ നൽകി തന്റെ നാമം അന്വർത്ഥമാക്കുന്നു. സംശയലേശമന്യേ ഈ ഏകാദശി ഒരുവിന് വിജയത്തിന്റെ ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. തന്റെ അച്ഛന്റെ വാഗ്ദാനം പാലിക്കുവാനായി ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി പതിസീതയോടും സഹോദരൻ ലക്ഷ്മണനോടുമൊപ്പം 14 സംവത്സരങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വനവാസത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അവർ ഗോദാവരി തീരത്തുള്ള പഞ്ചവടി എന്ന പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു വനത്തിലേക്ക് താമസമുറപ്പിച്ചു. ഒരു നാൾ രാക്ഷസ രാജാവായ രാവണൻ പതിവ്രതയായ സീതാദേവിയെ അപഹരിച്ചു. സീതാദേവിയുടെ വിരഹത്താൽ മുഗ്ധനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ തീവ്രത്തിന്റെ അത്യുന്നതിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. സീതാദേവിയെ വനമാകെ തേടി അലഞ്ഞ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ മരണാസന്നായി കിടക്കുന്ന ഗഗരാജാവായ ജഡായുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി. സീതാദേവിയുടെ അപഹരണത്തെ പറ്റി തനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാം രാമചന്ദ്രനെ അറിയിച്ചതിന് ശേഷം ജഡായു ഭൗതികദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച് പരമമായ വൈകുണ്ഠ ലോകം പ്രാപിച്ചു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ സുഗ്രീവനുമായി സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി അനേകം വാനന്മാർ ഒത്തുചേർന്നു. ആ സമയത്ത് വാനന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ഹനുമാൻ ലങ്കയിലുള്ള അശോകവനിയിൽ ചെല്ലുകയും സീതാദേവിയെ സന്ധിക്കുകയും ദേവിയെ സമാധാനിപ്പിച്ച്
രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ മുദ്രാമോതിരം നൽകുകയും വഴി തന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം തിരിച്ചു വന്ന ഹനുമാൻ ഭഗവാനോട് സംഭവിച്ചതെല്ലാം വിവരിച്ചു. ലങ്കയെ ആക്രമിക്കുവാനായി തയ്യാറെടുത്ത ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അസംഖ്യം വാനര സൈനികരോടൊപ്പം സാഗര തീരത്ത് വിശാലമായ സാഗരം മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തനായ ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മണനോട് ഇപ്രകാരം ആരാഞ്ഞു. അല്ലയോ സൗമിത്രേ, സ്രാവ്, തിമിംഗലം തുടങ്ങിയ ഭയാനകമായ ജലജീവികൾ നിറഞ്ഞതും അഗാധവുമായ ഈ മഹാസാഗരം എപ്രകാരമാണ് നാം തരണം ചെയ്യുക? ലക്ഷ്മണൻ മറുപടി ഓതി, അല്ലയോ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് ആദി പുരുഷനാണ്. അവിടേക്ക് അറിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. ഈ ദ്വീപിൽ ഭഗദ്ദാൽബ്യ എന്നു പേരുള്ള ഒരു മഹർഷി വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ദൂരെയല്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അല്ലയോ രാഘവ, ഈ മഹർഷി ബ്രഹ്മദേവന്റെ ദർശന ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവനാണ്. സമുദ്രം മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തോട് ആരായാം എന്നാണ് എന്റെ മതം. ഇപ്രകാരം ലക്ഷ്മണനെ ശ്രമിച്ച ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഭഗദാൽബ്യ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമം സന്ദർശിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രനാണെന്നും രാവണനെ പോലുള്ള അസുരന്മാരെ സംഹരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാര ലക്ഷ്യമെന്നും സർവജ്ഞനായ മഹർഷിക്ക് അനായാസനെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. മഹർഷി ഇപ്രകാരം ആരാഞ്ഞു. അല്ലയോ രാമചന്ദ്ര, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങ് കാരുണ്യപൂർവ്വം ഈ ഉള്ളവന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിയത്? ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ മറുപടി എഴുതി, അങ്ങയുടെ കരുണയാൽ എന്റെ സൈനികരോടൊപ്പം ഞാൻ ഈ സാഗര തീരത്തിൽ ലങ്ക കീഴടക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അല്ലയോ മഹർഷി, വിശാലമായി ഈ സാഗരം മുറിച്ചു കടക്കാനുള്ള ഒരു വഴി ഉപദേശിച്ചാലും. ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ സൗവിധത്തിലെത്തിയത്. മഹാനായ ഋഷി രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനോട് ഇപ്രകാരം മോദി, അല്ലയോ രാമചന്ദ്ര, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ യുദ്ധം ജയിക്കുവാനും അസാധാരണ കീർത്തിയും ഐശ്വര്യവും നേടുവാനുമായി ഒരു മഹത്തായ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തെ പറ്റി അങ്ങേക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. എന്നാൽ ഏകാഗ്രമായ മനസ്സോടെ അങ്ങ് ഇത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലയോ രാമ, ഫാൽഗുന മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന ഈ വിജയ ഏകാദശി അനുഷ്ഠിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഈ സാഗരം തരണം ചെയ്യുവാൻ അങ്ങേക്ക് സാധിക്കും. അല്ലയോ ഭഗവാനെ രാമചന്ദ്ര, ഇപ്പോൾ ഈ ഏകാദശി വ്രതം നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ശ്രമിച്ചാലും ഏകാദശിയുടെ തലേന്നാൾ സ്വർണത്താലോ വെള്ളിയാലോ ചെമ്പിനാലോ അഥവാ മണ്ണിനാലോ തീർത്ത ഒരു കലത്തിൽ ജലം നിറയ്ക്കുകയും മാവില കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുകയും വേണം. ഈ കലശം 7 തരം ധാന്യങ്ങളാൽ അലങ്കരിച്ച് ഒരു ഉയർന്ന പീഠത്തിൽ വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. കലശത്തിന് മുകളിൽ നാരായണന്റെ സ്വർണ്ണ വിഗ്രഹം വെക്കേണ്ടതാണ്. ഏകാദശി ദിവസം അതിരാവിലെ സ്നാനാദികൾ എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ തുളസീദളങ്ങൾ, ചന്ദനലേപനം, പുഷ്പങ്ങൾ, പുഷ്പമാലിന്യങ്ങൾ, ധൂപം, നെയ്ദീപം, നൈവേദ്യം എന്നിവ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അന്നേ ദിവസം രാത്രി ഉറക്കം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ദ്വാദശി നാൾ സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം നദി, തടാകം അഥവാ കുളം മുതലായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജലാശയത്തിന് തീരത്ത് ഈ കലശം സ്ഥാപിച്ച് ആരാധിക്കണം. അതിനുശേഷം ഈ വിഗ്രഹം കലശം കർശനമായി പാലിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനമായി നൽകണം. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് തീർച്ചയായും അങ്ങയുടെ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം കരസ്ഥമാകും. ആ മഹർഷിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രൻ ഏകാദശി വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ശരിയാവേണ്ടം നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമായി വർത്തിച്ചു. അതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വിജയശ്രീലാളിതനായി ഏകാദശി വ്രതം ഉചിതമായ രീതിയിൽ പാലിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഈ ജന്മത്തിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലും വിജയിയായി ഭവിക്കും. ബ്രഹ്മദേവൻ നാരദ മഹർഷിയോട് തന്റെ സംഭാഷണം തുറന്നു. അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയ മാനസപുത്ര, അതിനാൽ എല്ലാവരും വിജയ ഏകാദശി വ്രതം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. വിജയ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഒരുവന്റെ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നശിപ്പിക്കും. ഈ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം വായിക്കുകയോ ശ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരുവന് ഈ വാജ്പേയി യത്നം നടത്തിയ ഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്. വിജയ ഏകാദശിക്ക് ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण. पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സാധാരണ ഹരേ കൃഷ്ണ സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് സൂര്യോദയം മുതൽ 10:47 വരെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം ഉണ്ട് കേട്ടോ. 6:53 മുതൽ 10:47 വരെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് ചുരുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വൈഷ്ണവ അനന്തകുടി വൈഷ്ണവ जय श्री प्रभुपाद जय गुरु महाराज जय, हरे कृष्ण.